ассалому алайкум бинандагони азизи симои мустақили якум. бо хушҳолӣ ба самти шумо мерасонам ки дар симои мустақили якум боз як барномаи нав дар шакли интеллектуалӣ таъсис шуд. ширкати телевизион ва радиои симои мустақили якум бо ҳамкории муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии хоҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров тасмим гирифт ки барномаи наверо дар шакли нав пешниҳод намояд. ин барнома донишсанҷ ном дорад, чун шумо шоҳид ҳастед. хуб ин барнома барномаи интеллектуалӣ аст, замимаи барномаи токшои рӯбарӯ ҳаст. дар барномаи рӯбарӯ ки андеша тафаккури ҷавонон вобаста ба мушкилоти ҷой дошта ва муаррифии дастовардҳо аз нигоҳи ҷавонон санҷида мешавад, мо тасмим гирифтем ки бо донишҷӯён шакли дигари барнома омода намуда бошем. вазифаи аввалиндараҷаи донишҷӯён ки донишандозӣ аст, мо дар барномаи донишсанҷ яъне саволгузорӣ мекунем ва ҷавонон ҷавоб мегӯянд, яъне ки сатҳи ҷаҳонбинӣ ва сатҳи дониши ҷавонон санҷида мешавад. ин пахши аввалини барномаи донишсанҷ аст. бинандагони азиз, хуб шумо бо шакл ва рафти барнома ҳар яке шуморо огоҳ мекунам. бояд хотиррасон кунам ки муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии хоҷанд ба номи академик бобоҷон ғафуров ки 75 кафедра дорад ва аз ин дар 67 кафедраш донишҷӯ дорад, яъне ки аз ана ҳамин 67 кафедраи донишгоҳ як нафари донишҷӯёни фаъол байни ҳамдигар рақобат мекунанд, танҳо як нафари ва дар аз ин гӯем ки 67 нафар дар як барнома 4 нафар иштирок мекунанд аз 4 нафар кафедраи донишгоҳ ва ҳамчунин гӯем ки як нафар донишҷӯ ҳуқуқи ба нимфинал, яъне ки нимниҳоӣ роҳхат мегиранд, 3 нафари дигар аз гӯем ки ба нимниҳоӣ роҳхат намегиранд, танҳо як нафарашон ба бозии нимниҳоӣ роҳхат мегиранд. хуб иштирокчиёнро барои бинандагони арҷуманд ошно месозем. бояд хотиррасон кунам ки ҳамаи донишҷӯёне ки инҷо ҳузур доранд аз 4 кафедраи факултати филологии тоҷик ҳастанд. хуб иштирокчии рақами 1 Суман Ҳомидова ҳастанд аз кафедраи журналистика ва назарии тарҷума. шуморо хушомадед мегӯем. иштирокчии рақами 2 мо намояндаи кафедраи забони тоҷикӣ Салоҳиддин Раҳматов ҳастанд. шуморо хушомадед мегӯем. ва ҳамчунин иштирокчии рақами 3 мо муаррифӣ мекунанд кафедраи адабиёти муосиро Рустамҷон Қодиров. Рустамҷон хушомадед. ҳамчунин иштирокчии 4-мини мо Сарфароз Имориддинов аз кафедраи гӯем ки адабиёти классикӣ ҳастанд, намояндаи кафедраи классикӣ. ташаккур, хушомадед. хуб иштирокчиёни азиз, шуморо бо шакл ва рафти барнома ошно месозам ва ҳамчунин бинандагони азиз шумо низ таваҷҷӯҳ намоед, шумо низ метавонед ки дар давоми барномаи мо дар барномаи мо ширкат варзида бошед, ҳарчанд ки ғоибона аст, аммо метавонед ширкат варзида бошед. хуб таваҷҷӯҳ кунед, барномаи мо аз 3 бахш иборат аст. дар бахши аввали барнома барои шумо дутоги суол пешниҳод мешавад аз ихтисоси худатон бо 4 намуди ҷавоб, яъне ки бо 4 вариант ҷавобҳо пешниҳод мешавад. шумо бояд ки ҷавоби дурустро интихоб кунед. барои фикр кардан 20 сония вақт дода мешавад барои шумо. агар шумо ҷавоби дурустро интихоб кардед, 1 холро соҳиб мешавед. бо ҳамин бахши аввали мо ба анҷом мерасад ва бахши дуюмро оғоз мекунем. бахши дуюми барномаи мо чунин аст. дар ин бахш ман фикр мекунам ки мушкилтар ҳаст, зеро ки савол бидуни вариант пешниҳод мешавад, берун аз ихтисос. бале, аз ихтисос берун аст. чӣ хеле ки дирӯз маслиҳат карда будам. хуб дар ин бахш гӯем ки шумо агар ҷавоби дуруст гуфтед, соҳиби 2 хол мешавед. агар ҷавоби наздик гуфтед, 1 холро соҳиб мешавед. дар бахши сеюм ба шумо ман не монитор пешниҳод мекунам саволро, яъне ки савол тариқи расм акс пешниҳод мешавад. 4 акс ҳаст, якаш зиёдатӣ, 3 акс ҳаст, як мафҳумро ишора мекунад. акс ҷамъи акс баробари чӣ аст? хуб дар маҷмӯъ мо тариқи акс ба шумо саволро пешниҳод мекунем. дар ин бахш нафаре ки ҷавоби дуруст гуфт 3 холро соҳиб мешавад. нафароне ки ҷавобҳои наздикро барои мо пешниҳод карданд, як ё ки 2 холиро соҳиб мешавад. ба ҳамагон фаҳмо аст? шумо омода ҳастед ки мо рақобатро оғоз кунем? бале. шуморо ҳаяҷон пахш накарда истода аст? тайёр ҳастед? хуб рафтем. ташаккур. савол ба иштирокчии рақами мо аз кафедраи журналистика ва назарии тарҷума Суман Ҳомидова. хуб Суман, таваҷҷӯҳ кунед. савол аз таърихи журналистикаи тоҷик аст. матбаи аввалин дар кадом шаҳри Осиёи Миёна таъсис ёфта буд? матбаи аввалин дар кадом шаҳри Осиёи Миёна таъсис ёфта буд? А. Тошканд, Б. Бухоро, В. Самарқанд, Г. Душанбе. такрор кунам. 20 сония вақт. марҳамат. Тошканд, Бухоро, Самарқанд ва Душанбе. фикр кунед. метавонам ҷавоб диҳам. фикр накарда ҷавоб мегӯед. марҳамат. варианти А. Тошканд. шумо итминон доред ки бале, чунки пас аз забти Осиёи Миёна аввалин маротиба дар Тошканд матбаъ таъсис ёфт соли 1868. хуб мутаассифона ҷавоб нодуруст гӯям, хато мекунам, зеро хушбахтона ин ҷавоб дуруст аст. шумо соҳиби 1 хол гирифтед.
تبریک میگم شما را. خب سوال به اشتراکچی رقم 2 از کافدرای زبان تاجیکی صلاح‌الدین. سوال به شما. سوال از زبان ادبی حوزه تاجیک. این سوال رو من از کمپلکس تعلیمی کورس 1 دسترس نمودم و فکر میکنم که آنقدر مشکل نیست. شما باید که دریابید. خب دقت سوال. لکسیکولوژی به چند تقسیم می شود؟ لکسیکولوژی به چند تقسیم می شود؟ یعنی که به چند قسم تقسیم می شود؟ وریانت A 2، وریانت B 3، وریانت V 4، وریانت G 5. لکسیکولوژی به 2 قسم تقسیم می شود. خب شما 20 ثانیه فکر نمیکنید؟ نه. کدام قسم ها؟ لکه این شهازی گفته نمیتونم که انیق آدم هست که 2 قسم. خطا نگیشید. متاسفانه خطا است. بله. خب اگر 3 میگفتید شاید که شما 3 چی بودید یا 4 میگفتید شوخی میکنم. البته لکسیکولوژی به 3 قسم تقسیم می شود. لکسیکولوژی عمومی، لکسیکولوژی مقایسه‌ای و لکسیکولوژی زبانی الهیده. متاسفانه. خب حالا بازی در پیش است. رو افتاده نشوید. سوال به گویم که اشتراکچی رقم 3 رستم جان. سوال به شما از نماینده کافدرای ادبیات معاصر. توجه کنید. رستم جان تماشای فیلم را دوست می‌دارید؟ نه اونقدر. خب شاید که انا همین فیلم رو شما دونید. اگر نه اونقدر باشه شاید که نیابید. خب به هر حال من به شما سوال رو پیشنهاد میکنم توجه کنید. فیلم قوه بزرگ از روی اثری کدام ادیب تهیه شده است؟ فیلم قوه بزرگ از روی اثری کدام ادیب تهیه شده است؟ وریانت ها رو پیشنهاد میکنم توجه کنید. میرزا ترسونزاده، ساتی ملغزاده، جلال اکرامی و همچنین فضل‌الدین محمدیف. میرزا ترسونزاده، ساتی ملغزاده، جلال اکرامی، فضل‌الدین محمدیف. فیلم قوه بزرگ. 20 ثانیه وقت. شاید میرزا ترسونزاده باشه. میرزا ترسونزاده. شاید باشد، نمیدونم. قوه بزرگ. بله میرزا ترسونزاده. تغییر نمیدهید؟ نه. شما ایمن هستید؟ بله. این جوابی درست است. صلاح‌الدین شما یاردم کردید. خب باشد میتونید یاردم داده باشید. اگر خواهید که از شما حقوق زیرا که میرزا ترسونزاده بله جوابی درست است. نه اساسش است. بله جوابی درست است و رستم جان صاحب یک خال گشتید. تبریک. سپاسگزارم. مبارک باد میگم. تشکر. خب سوال به اشتراکچی رقم 4 ما سرفراز نماینده ادبیات کلاسیکی. این نفر بیشتر دوست می‌دارن ادیبان کلاسیک رو. از همین لحاظ من برای شما شعر قرار می‌کنم. راضی هستید؟ و از فیلم سوال دارم. شعر قرار کنم. خب باشد. مرحمت. خب توجه کنید. نخستین بار گفتش از کجایی؟ بگفت از دور ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چی کوشند؟ بگو اندوه خرند و جان فروشند. یعنی که اندوه می‌خرند و جان می‌فروشند. خب مؤلف بیت کی است؟ نظامی گنجوی. بی وریانت. جوابی درست است. بله واقعا هم شما صاحب اخلاق هستید. تبریک میگم. و شما تشکر میگم و بخش اولی ما ادامه دارد. من باید به شما سوال‌های دوم رو از اختصاصتون با 4 نمونه گویم که جواب پیشنهاد کنم. سوال به اشتراکچی رقم 1 سومن. توجه کنید. خب به شما اول از تاریخ ژورنالیستیک سوال داده بودم. سوال دومی ما از ژانرهای ژورنالیستیک پیشنهاد می شود. توجه کنید. در مخبرنامه ژورنالیست با کدام صفت برآمد میکند؟ در مخبرنامه ژانر مخبرنامه رو میدونید. من فکر میکنم که ژورنالیست با کدام صفت برآمد میکند؟ ا خبر رسان، ب نقل کننده، و اشتراکچی حادثه، گ شاهد بواسطه حادثه. خبر رسان، نقل کننده، اشتراکچی حادثه و همچنین شاهد بواسطه حادثه. فکر میکنم وریانت و اما مطمئن نیستم. وریانت و اما مطمئن نیستید. خب شاید که ما به شما امکان دهم بازم فکر کنید. زیرا که به همدیگر خیلی نزدیک هستند. اصلا وقتی که همین سوال رو دادید همش پیش در پیش به همدیگر مانندی دارند. چون که همین با ژورنالیست همان لحظه حتما لازم است. اما یکیش خیلی نزدیک است. من با شما هم فکر هستم که همین طلبات ها هست در این ژانر. اما یکیش ماندم یا سوم یا چهارم وریانتش. سوم رو توکل میکنید. خب خوشبختانه گویم خطا میکنم سومن. زیرا متاسفانه وریانت ب است. اینجا در مخبرنامه نامه مخبر است. ژورنالیست به صفت نقل کننده برآمد میکند. زیرا که اون نقل میکند که چی حادثه شده بود. نقل کننده است. تشکر میگم به شما سومن. خب سوال به اشتراکچی رقم 2 صلاح‌الدین. شما نماینده کافدرای زبان تاجیکی هستید. فکر میکنم با کتاب هر سخنجوی و هر نقطه مقامی دارد آشنا هستید. مؤلف کتاب هر سخنجوی و هر نقطه مقامی دارد محمد جان شکوری است. این سوال نیست. صلاح‌الدین سوال دیگرگونه است. خب
خب کتاب هر سخن جای و هر نقطه مکان ندارد. باری اول سالی چند نشر شده بود؟ کتاب هر سخن جای و هر نقطه مکان ندارد. این کتاب سالی چند به نشر رسیده است؟ وارینت ا 1952 1968 1985 1992. وارینت رو تکرار کنم. 1952 1968 1985 1992. برای شما کمک میکنم. این کتاب آخرین مرتبه سال 2005 نشری گویم که سیوم گویم که چهارمش انقدرش چهارمش چاپ شده بود. شما باید که اولین نشرش رو برای ما گوید. سالی چند؟ خب 20 ثانیه وقت. انقدر رو نمیدونم لیکن به تخمین من وریانت اس درست. وریانت اس. وریانت وی یعنی که 1985 رو شما در نظر دارید. وریانت سیوم رو انتخاب کردید. 1985 یعنی که. خب صلاح الدین با شما چی بگم؟ جواب غلط است. جوابی درست سال 1968 است. نشریات عرفان این کتاب رو به نشر رسانیده است. از 195 صحیفه عبارت بود این کتاب. تشکر میگم به شما. سوال با اشتراکی رقم سیوم پیشنهاد می شود. بینندگان عزیز خاطررسان میکنم که شما نیز می توانید به سوالهای ما جوابهای خود را جسته باشید، پیدا کرده باشید. خب رستم جان توجه کنید. سوال نهایت کوتاه است. خیلی و کوتاه است. توجه کنید از این لحظه. شیخ ممسک مفتخور که صاحب استخوانه رختگری است، در اثنای سوختار استخوانه خود میسوزد و جسد انگیز شده او را در حالت میابند که صندوقچه پر از طلای نقره خود را خلاص کرده نتوانسته. خودش هم زنده با آن صندوقچه سوخته اما از زر جمع کردهش جدا نشده است. این سوال نبود رستم جان. این ابرازی شیخ رختگر بود که در یکی از اثرهای استاد صدرالدین عینی این چیز انعکاس یافته است. خود شما باید بگویید که کدام اثر است. من برای شما وریانت ها را پیشنهاد میکنم. مرگی سودخور، یادداشت‌ها، جلادان بخارا، آدینه. مرگی سودخور. مرگی سودخور. بله. نمیکنه. نه، مرگی سودخور. متاسفانه هرچند که اینجا موسیقی گویم که شیخ را نشان داده است اما این در قسمت سیوم کتاب یادداشت‌ها این ابراز آورده شده است. خب سوال به غمگین نشوید. حالا باز غمگین نیستم. مسابقه ما دوام دارد. خب سرفراز سوال به شما. سوال دوم به اشتراکی رقم 4 سرفراز به شما است. توجه کنید. این نفر شاعر و دراماتورگ است. این نفر شاعر و دراماتورگ است. مؤلف 17 مسحکه 11 فاجعه 5 داستان و 154 سونت میباشد. این نفر کی است؟ من حالا میگم که این نفر کی است. شما باید از همین نفرهایی که من میگم انتخاب کنید که کی است. وریانت ا فرانسوا رابله، وریانت ب ویلیام شکسپیر، وریانت و اریستوتل، وریانت گ گومر. خب تکرار میکنم. فرانسوا رابله، ویلیام شکسپیر، اریستوتل، گومر. خب اگر من فکر می‌کنم از تاریخی ادبیات با خبر باشید. کلاسیک خارجی شدین؟ بله کلاسیک خارجی است. بله. همه من اینجا وریانت ها رو گفتم از کلاسیکان خارجی. بله. خواهید اگر علاوه میکنیم ابو عبدالله رودکی. مرحمت. به فکر من ویلیام شکسپیر است. ویلیام شکسپیر. شما میتونید 20 ثانیه فکر کرده باشید. همین به فکر من نزدیکتر. همین وریانت. خب وریانت درست است. بله واقعا هم این نفر ویلیام شکسپیر است. تبریک میگم شما. خب اشتراکچیان عزیز بینندگان ارجمند با همین بخش اولی برنامه را ما جمع بس میکنیم و بخش دوم برنامه را آغاز میکنیم. با ما بمانید. خب شما آماده هستید که در بخش دومی برنامه با ما رقابت کرده باشید؟ رستم جان، صلاح الدین، سومن، سرفراز آماده هستید؟ بله. خب سوال بیرون از اختصاص بدون وریانت برای شما پیشنهاد می شود. بله. سوال به اشتراکی رقم 1 سومن. سومن سال 2015 سال چی اعلان شده بود؟ به شما 20 ثانیه وقت و همچنین میگویم که باید اشتراکچیان عزیز شما اگر جوابی درست گفتید دو خود را صاحب میشوید در این سوال ها. خب سومن سال 2015 سال چی اعلان شده بود؟ فکر کنید و جواب بدید. شما متاسفانه حق جواب دادن ندارید. بله. من با شما دیگر سوال رو پیشنهاد میکنم. سال 2015 را سال آیله اعلان کرده بودند تا حتی به گفته پیشوای ملت آیله سالم جامعه سالم است. این جواب با پررگی درست است. این جواب درست است. بله واقعا هم سال 2015 سال آیله بود. تبریک سومن. خب میگذاریم به قسمت دیگری
نه به قسمت دیگر نمیگذاریم حالا ما به قسمت دوم سوال. نه واسه آغاز کردیم خب به نفر دوم میگذاریم ما به قسمت دوم نیو صلاح الدین توجه کنید این سوال از ساحه تکنیک است شما جوانان شاید که دانید سوزشواری چرخبال چی است یعنی چرخبال با کدام نمونه سوزشواری پرواز میکنه با کدامش پرواز کرده نمیتونه خب یعنی که سوزشواری چرخبال چی است 20 ثانیه وقت سوزشواری چرخبال بله چیست از چرخبال مثلا ماشین ها با گوییم که بنزین و گاز حرکت میکنن چرخبال با چی شاید با آب نمیدونم خب با باز چی پرواز میکند این رو شما باید که گرد 30 ثانیه وقت سوزشواری چرخبال بوری هم اگر روبرو شده اید شنیده اید نمیدونم خب 20 ثانیه رفت جواب شما کرسین نمی کراسین حالا میبینم من هم نمیدونم خب شما دیگر نمیکنید جوابتان کراسین صلاح الدین صاحبی دو خال نگشتن بیام خطا میکنم زیرا که جواب درست است بله این جواب درست است خب رستم جان توجه نمایید سوال به شما است ماهتاب از آفتاب چند مرتبه خورد است میدونید فکر کنید من به شما به خاطری که کمتر مشکل است این سوال کمی یاردم میدم خیلی زیاد هست خیلی این زیاد هست خب من به شما گویم که از 3 رقم عبارت هستیم انا همون 3 رقم رو شما برای ما بگید از 3 رقم حالا میبینیم که من همش رو گفتم یا نه حساب کنید خب 3 رقم 111 هم 3 رقم هستند 999 هم 3 رقم هستند برای همین شما باید بگید که کدام رقم ها این 3 رقم خب ماهتاب از آفتاب چند مرتبه خورده است 20 ثانیه وقت 335 مرتبه باشه 335 مرتبه خب شما نزدیک اومدید اما باید 65 عدد دیگر جمع میکردید 395 400 مرتبه بله 400 مرتبه بزرگ است خب سوال باش رکچه رقم 4 سرفراز توجه کنید امیر نصرالله از دست کی کشته شده بود این نفر خیلی پیوندی او بود امیر نصرالله از دست کی کشته می شود امیر نصرالله از دست همسر خود کشته می شود انیق دیگر نمی کنه نه شاید که دیگر کنه نه من پول بله جا می زوجه او را می کشد یعنی که زهر می دهد درست است این جواب درست است خب قبول تبریک میگم شما رو با بخش دوم که ما جنبش کردیم و ما آغاز میکنیم بینندگان عزیز بخش سوم برنامه رو آغاز میکنیم عزیزان دل خب چون گفتم سوال از مانیتور یعنی که من مانیتور با شما سوال ها رو پیشنهاد میکنه شما اگر آماده باشید من سوال ها رو برای شما پیشنهادتون میکنم و حتما که ما ادامه میدیم اگر شما جوابی درست گفتید خاطر رسان میکنم که 3 خال رو صاحب میشید جوابی نزدیک گفتید 2 یا اینکه 1 خال رو آماده هستید بله خب رفتیم خب سوال اولین این کدام سرود هست این کدام سرود است برای شما کمکی من همین هست و همچنین برای بینندگان که این لحظه فکر کرده ایستادن که این کدام سرود است من کمک میکنم که این متن این سرود رو استاد لویق شیرعلی نوشتن یعنی متنش رو نه شعرش رو خب این کدام سرود است شما چی رو میبینید در عکس بیاید یک به یک تحلیل میکنید اینجا متن عکس اول زادگاه استاد مزار شریف است مزار شریف است خب این جوان باشد غمگین و مایوس مایوس است اینجا 2 مکتب بچه یک پسر دوستان با هم دیگر مطالعه کتاب دارن این باشد تنها به سوی سفر دارد یعنی که سفر دارد اگر جمع کنیم کدام سرود میشود گفتم خب وریانت پیشنهاد کنید مرحمت کدام سرود میشود یا جوانی رفت یا از دور آشنایی تو را یاد میکنم مطمئن نیستم شاید که خب باز هم کمکی من همین است که این سرود رو استاد افضل شادی سرودند بله خب این کدام سرود است مرحمت پیشنهاد کنید دیار جوانی رفت گویم که مزار شریف جوانی غمگین دوره مکتبی و رفتن دختر چی رو پیش نظر شما وارد است استاد لایق
لایق در وصف جوانی یک چند تا گفتن، مثلا یک دیگرش کجا شد موی مشکل هم در وصف جوانی است. بله نزدیک و است، هم به این نزدیک است. اما باز نزدیکتری دیگری هست. شما فعلا اون رو دریابید. خب شاید که حاضر من موسیقیش رو میسرایم برای شما. نه من نمیسرایم، شما باید که دریابید که این کدام سرود است. مرحمت. خوب وریانت. البته شعرهای استاد لایق رو افسانه شادی بسیار خوانده است. بله بله قبول است. اما این گویم که یکی از سرودهای ماشو واقعا هم مشهور هم هست. جوانی بله. رفت به فکر من. خب شاید که جوانی رفت باشد. باز چی ولی؟ باز سرودی چی؟ سرود غم انگیز است. بله سرود غم انگیز است. خب وقتی که دختر میرود غم انگیز میشود حتما. کجا شد اون موی مشکینت؟ کجا شد عشق و نازن؟ وای جوانی است. وای شعر در واسه جوانی است. آن شعری گویم که عشقی نیست. کجا شد آن برای توجه برای جوانی هست که جوانی من کجا رفتی میگه. جوانی هم کجا رفتی جوانی. خوب باز وریانت مرحمت چی وریانت پیش میاد؟ شاید درباره وصف دیه وصف دیه غمگین نمیبرد که یاد میکنم یکی دیگرش آن کس هم در وصف محبوبه شهریشان همین شعر را نوشته بودن. باز چی باز کدام وریانت زنده باشید مرحمت. باز چی وریانت؟ اینجا به داری که دیگه گفتیم که جوانی رفت، گفتیم از دور روشنی تو رو یاد میکنیم، گفتیم باز چند وریانت دیگر بود، اما باز هم وریانت درست دیگر است. کمک من برای شما همین است. مرحمت یوبه دهه مزار شریف جوانی غمگین از آنی که یارش رفته است و او یاد میکند کدام لحظه رو دوره مکتبی رو یاد میکند. انا همین بسیار ما با شما کمک کردم. شان که در آبانی 18 سالگیش شب به پیچتاب آرام آن هم جوانی است، در واسه جوانی است. نزدیک هستید. بله نزدیک هستید، اما باز یک سرودی دیگر هست. بسیار سرودی گویم که گوش فورم است. درباره محبت. متنش هم نهایت خوب است. البته درباره محبت هستین. شما میتونید که متنش رو زمزمه کنید. اگر من متنش رو زمزمه کنم یک قطارش رو بگم شما نام سرود رو زود میگید. پس من به فکر خودم میستم جوانی رفت. شاید که نادرست است اما به فکر من جوانی رفت. خوب باشه. شما اندیشید که در شعر جوانی رفت آیا یگان لحظه مکتب بود یا اینکه نیست؟ این رو هم به نظر گیرید. لا مرحمت. باشه. زودتر دریابید. سرفراز شما چی میگه؟ نامه ساده است یگان. همین مکتب بچه‌ها ما را گمراه کرده استادن چون که هر سه آن به همان سرود مانند. من برای شما خیلی کمک میکنم. اینجاست من گفتن که ما رو کمی هم به اشتباه وارد کرده شدن مکتب بچه‌ها. شما درباره انا همین چیز فکر کنید، درباره سه این فکر نکنید. سرود بیشتر به این چیز تعلق داره. زودتر میابید. منطقاً فکر کنید زود میابید. مکتبی عشق عاشق. بله. کدام شعری استاد لایق بود که حسرت گفته بودن که مثلا دوره مکتبی بود، یاری من رفت، با همین مضمون ده البته. من تنها موندم، غمگین شدم. و همچنین در شعر مزار شریف هم هست. گویم که تصویری ده مزار شریف هست. خوب باشه. من خیلی به شما کمک کردم. دریابید. ادبیات معاصر نخوانده این خیلی سارا؟ ادبیات معاصر حالی ما به این درس نامدیم. خب مرحمت یگان وریانت پیشنهاد میکنه. چی وریانت پیشنهاد میکنه؟ زنده باشه. زنده تر باشه. صلاحیدین؟ من جواب نیست. جواب ندارید شما. رستم جان؟ یه دور میگم جوانی رفت. شما؟ نیست. شما؟ تقریبا جوانی رفت. نه مطمئن نیستم. این جوانی رفت نیست سرودی. دیگر سرود است. خب زمزمه کنم. نای 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 در دامنی بهار. نامی سرود کی یکم گوید سه خال صاحب می شود. نامی سرود خمار است. درست است. این شعر نام داشت خمار. در دامنی بهار اندر دهی مزار گلغنچه پر پاکیزه گوهر می رفتم از برای گذشته دفترش. هفته گذشته برادرش همین شعر گفته بودم برای. بله این سرود نام دارد خمار. خب آخه خود را بودم. جوانان عزیز شما غمگین نشوید. سومن سه خال رو گرفت.
من گفتم که کی یکم گوید. خب تبریک سومن. اصلا باید که دخول میگفتیم، اما از آن لحاظ که ما 4 نفر جوان ها هستیم کمی حرمت میکنیم. بگذار 3 خال برای سومن باشد. تشکر سومن. خب توجه کنید عکس دیگر. اینها چیستند؟ 4 عکس. اینها چیستند و چی رو ifade میکنند؟ توکما کناپکا توگما. توکما کناپکا باز چی؟ توگما. رستم جان؟ اون چیزی که خاموش میکرد گریه میکنه چی؟ از بین میبرد میشه. همون چیز چیست؟ توگما است. توگما. همه توگما. کناپکا. کناپکا. هر چون شما 3 خالی رو صحیح شدید. بله اینجا عکس توگما هست، یعنی کناپکا هست. بله. جواب درست بودن. خب مرحمت عکس نوبتی رو میبینیم. کمی مشکل است. چی حاصل میشود؟ ورزش، چون که اینش ورزش عقلی و اینش جسمانی. باز چه؟ انیق‌تر، دقیق‌تر. باز چیزی دیگه هست. غالبیت. غالبیت. ورزش باز چی؟ غالبیت ورزش باز چی؟ نیرو. نیرو. باز چی؟ دو قوه بزرگ. دو قوه بزرگ. چه؟ شاه. چی است؟ این دو قوه بزرگ. خب. نیرو. همه مفکوره. ورزش. قوه باز چی؟ غالبیت. باز چی؟ خب اگر گویم که شما هم حتی نزدیک هستید اما جوابی درست دیگر، شما فکر کنید این جواب همه شما نزدیک هستید اما جواب دیگر است. پیروزی. شما خیلی نزدیک هستید. پیروزی و غالبیت هر دو به فکرم سینونیم هستند. خب باز چی؟ موفقیت گویید. غالبیت. این هم سینونیم هست. دیگر چیز را فکر کنید. موفقیت، پیروزی، غالبیت این چیزها پیوندی نزدیکی دارن، خویش و تباری دارن. خاله بچه هستن، برای همین نزدیک هستید اما چیز دیگر هست. فکر کنید. نمودهای ورزش. نمود؟ یا اخی شاهمات و ورزش. نفری که شتنگ دارد وزن رو. وزن برداری. ورزش. منطق اگر شما منطقا فکر کنید حتما در میاد. زیرا که اینجا تماما چیزی دیگر هست. تماما چیزی دیگر هست. بله اینجا قوه هست اما چیزی دیگر. رقابت شاید. همین دو اسب. رقابت نیست. باز چی؟ رقابت نیست. اینجا رقابت نیست. گویم که دو اسب رقابت کردید اما این نفر با خودش رقابت نمی‌کند. خب هر دو همین رو پیوست کنید شما چی حاصل میشه؟ امید. امید؟ عجیب. باز چی؟ نه اینجا غلبه هم نیست، امید جان هم نیستن. دیگر چیز هست. خب فکر کنید. شاید قوه رو با چی پیوستن ممکن است؟ خیلی من به شما کمک کردم. فکر. قوه و قوه چی؟ قوه عقلی، قوه جسمانی. قوه عقل. قوه جسمانی. باز چی؟ قوه چی باز؟ قوه عقلی. قوه چی است؟ نیروی. قوه عقل. نزدیک هستید اما دیگر چیز است. قوه چی است اینجا؟ رسم رو بینید خودش من گفته ایستاده است آخه. خب وزن برداری می. قوه جسمانی. قوه جسمانی نیست. خب شما باز آخر من گفتن نمیتوانم با پورگی خیلی نزدیک کردم. من به شما خیلی کمک کردم. اینجا بله قوه است. قوه چی است؟ یک کلمه است. همون کلمه رو برای من گویید. یک کلمه خیلی کوتاه است. عکس رو بینید خودش گفته ایستاده است که من گفته ایستاده است. عکس رو بینید. سخت توجه کنید. چی است؟ قوه چی است؟ خب بینندگان عزیز شما نیز توجه کنید و حتما که دریابید که این قوه چی است؟ این قوه انسان. این قوه چی است؟ قوه انسان نیست. زیرا که اینجا انسان نیست. انسان است. من حاصل بله. قوه چی است؟ من به فکرم به خیال احساس رفتم. قوه دست. قوه دست نیست. چی است؟ قوه رو همتون گفتید اما قوه چی است اینجا؟ آخر منطقاً فکر کنید در عکس شما چی رو دیده ایستاده؟ در عکس آخه جوانی که در عکس اولش ورزش رو دیده ایستادیم. دومیش این نیروشان رو دیده ایستادیم. خب بیاید خیلی میکنیم. اینجا قوه است. قوه چی است شما؟ قوه چی است؟ ورزش. قوه چیست؟ عقلی. قوه عقلی. قوه چیست؟ قوه هم عقلی هم ورزشی. قوه جسمی روحی. قوه اسب است اینجا. موتور ماشین رو با چی چین میکنن؟ با قوه اسب چین میکنن. قوه اسب. اینجا قوه هست و اسب هست. قوه اسب است. این جوابی درست است. موتور ماشین است جوابش. یعنی که بیشتری موتورها رو با قوه اسب چین میکنن. شما میدونید اینجا قوه اسب است. قوه اسب و اسب است. بله. من گفتم که در عکس جواب هست. من گفتم قوه چی؟ قوه انسان نه، قوه اسب هست.
خب شما خود نگرفتید متاسفانه. ما میگذاریم به قسمت دیگر. عکس‌ها چی رو ifade میکنن؟ حالت روحی انسان. حالت روحی انسان. حالت باز چی؟ حالت تبسم. باز چی؟ یکتاش عصبانی، دویمش خرسند. سوم چهارمش زرخنده‌گر است. نه سومش چی است؟ حالت به فکر منم. به حالت نزدیک است اما حالت نیست. حالت نه. خب این چی است؟ واقعی که قیافه. حالت. اما باز هم چی گفتم ممکن است؟ چهره. باز چی گفتم ممکن است؟ کشاده گوییم یکتاش پسیخولوژیا. پسیخولوژیا رو بیشتر فکر کنید. استرس. پسیخولوژیا رو فکر کنید. پسیخولوژیا رو. شوک. شما باور دارید که همین نفر به حالت شوک قرار دارد یا این نفر؟ یا این نفر به حالت شوک قرار دارد؟ این نفر شوک گوییم که این نفر شوک نیست. استرس گفتم. این نفر نفرت کرده شده است از کدام بوی بده. سر من بوی کنم؟ بله از کدام بوی بده نفرت کرده شده است. چی رو خورده می؟ چه است؟ تصمیم ما بوی رو نفهمیدیم. جواب چه است؟ بله شوخی میکنم. برام فکر کنید. از هر چهارش هم ابروانش هم نگاه کنم. میگه در چهار حالت. وضعیت روحیش رو به فکر منم. وضعیت روحی. انا همون وضعیت روحی رو در پسیخولوژی چی میگن باسم؟ بو یک کلمه. اموسیا. اموسیا. پسیخیکا. اموسیا چی میشود با زبان تاجیکی؟ احساسات. احساسات، هیجان. خب نمیدونم. خب بیاید این خیلی میکنیم. جواب شما سومان. حالت. حالت است. جواب شما. صلاح‌الدین. کمتر فکر کنم. جواب شما. احساسات. احساسات. جواب شما. حالت. آن چیزی که حالت. حالت. احساسات. احساسات. حالت. احساسات. حالت. حالت. باز چی؟ چی؟ هیجان. هیجان. هیجان یا اینکه خب به هیجان، حالت و احساسات ها؟ بله. وضعیت به هر گونه وضعیت. هیجان. حالت. خرسند. خب به همین هیجان. وریانت هایتون میایستید. من وریانت درست رو گویم. از چهار وریانت شما یکیش درست است. گویم. وریانت درست رو اصلا صلاح‌الدین پیشنهاد کردن اما خود رو سرفراز میگیرن. زیرا اینجا اموسیا است. بله. اینجا روحی است. جوابی درست است. شما گفتید آمدید جواب رو گفتید اما رفتید و این نفر قاپیدن گرفتن. رحمت صلاح‌الدین. ما میگذاریم در قسمت دیگر، یعنی که با رسم دیگر، عکس دیگر میگذاریم. رسم ها رو در یک جایی در این رسم ها در یک جایی چی رو ifade میکنن؟ فیلم. آغاز فیلم. آغاز فیلم. باشه. آغاز فیلم. خب. نفرانی که بیشتر با ویدیو مشغول هستن من فکر میکنم که کامera. اما اینجا کامera نیست. آغاز فیلم از در هر یک چی بگیرم. آغاز. فکر کنید. نشون اینجا از فیلم مونتاژ کردن. در پروگرام هایی که هم پروگرامی که مونتاژ مونتاژ میکنن میکنن چنین چنین عکس ها گذاشته گذاشته شده است. یعنی که در برنامه هایی که تنظیم کردن تنظیم میکنن هست. چنین عکس هستن. خوب. قبول. چی حاصل می شود؟ شما همین رو برای من گویید. فیلم هر چی سه شب حاصل یک می چی شود؟ است. چی حاصل می شود؟ صلاح‌الدین؟ سرفراز؟ فیلم و فیلم حاصل می شود. خب. در اینجا لنت هم هست. لنت گذارن مونتاژ کردن نشون دیگر چی سلسله فیلم ثبت نباشد شد. لینک. من شما رو نفهمیدم چی؟ مقصد در اونجا هم ثبت هست. آغاز در پروگرام هست که اینجا بریده و چی میکنن اون چیزی که ثبت شده است و چیزا جاهای خطاگیش رو اصلاح میکنن. اما چی می شود در یک مفهوم؟ ویدیو رولیک باشد. ویدیو رولینگ مونتاژ. مونتاژ سومان من یک چند تا وریانت دارم برای همین. گوید همش رو گوید یکی از شاید که درست باشه. نه واقعا وریانت هایتون رو گوید یکی از شاید که لنت ویدیو مونتاژ. شاید باید دوتاش ژورنالیست بس. کار کنن. لنت و ویدیو بس مونتاژ. بله. خب شما فیلم شما آغاز فیلم است فکر کنم. آغاز فیلم فیلم ها آغاز فیلم ما ثبت کردن. آغاز فیلم شما مونتاژ. من هم هر دو این مونتاژ نفر ویدیو. سه خالی رو صاحب شدن به خاطر که اینجا تنظیم هست. بله شما گفتید جواب رو رستم جان وقت گفتید که قایچی میکنن اما آخران وریانت اون رو پوشیدن فیلم گفتید. مونتاژ همش بله اینجا قایچی هست. وقتی که لنت رو قایچی میکنیم مونتاژ میکنیم. مونتاژ همون چی آغاز فیلم ولی مونتاژ کردن. آغاز فیلم و مونتاژ چیزی دیگر است. تنظیم است اینجا. بله خب سومان و صلاح‌الدین سه خالی رو صاحب شدن. تشکر. مرحمت عکس دیگر رو ما برای شما آوردیم. چی حاصل میشود؟ امریکا. نه انگلیا. این اصلا bayrak انگلیس. انگلیس. روی
امریکایی انگلیسی. شما فرانسه گوید رستم آه. جان. خب جواب زبان آموزی. نه زبان زبان آموزی. انگلیسی. زبان آموزی زبان انگلیسی شما چی میگید انگلیسی و زبان انگلیسی دو وریانت دارن باز. زبان آموزی و چی زبان انگلیسی و خود انگلیه وریانت دارن. خود انگلیه زبان انگلیسی زبان آموزی زبان آموزی با چی باز چی دو وریانت زبان پیشنهاد آموزی کردم باستم. که میمونم باز دو چی؟ وریانت. 4 وریانت پیشنهاد کنید برام 4 وریانت دیگه از اینجا شما پیشنهاد کنید من در انتها میپرسم که چی است وریانت آخرانتان شاید که شما جوابی درست رو بگید خب اینجا و یک چیزی عجایب پش آن است که مثلا چوای را چتر را یعنی زانتیک را بار اول انگلیه و چین نوابسته از همدیگر اختراع میکنند و همین وای چتر هم در اینجا است پس انگلیه شاید شاید خب در این مناره کتاب چی ایفل. است هدوی. هیدوای و مرکزی آموزشی زبان انگلیسی زبان آموزی. زبان آموزی زبان آموزی آموزشی زبان انگلیسی. باز چی زبان آموزی چی است آموزشی زبان انگلیسی آموزشی زبان انگلیسی هدوی. انگلیه و کتاب انگلیسی انگلی و کتاب انگلیسی زبان انگلیسی زبان انگلیسی خب صلاح الدین زبان آموزی. زبان آموزی روی کتاب نکردم. شما هم زبان آموزی رو هستید خوب جوان‌های عزیز هر سه شما دخولی رو صاحب هستید اما من سه خور رو اینجا زبان انگلیسی کتابی از کتاب هدوای این کتاب زبان انگلیسی است همه وریانت ها درست است اما اینجا زبان انگلیسی است باز یعنی که دخولی شما و سه خور رو شما صاحب هستید اینجا کتاب مقصد زبان انگلیسی است بله bayrak انگلیسی حتی کتاب آورده شده است اینجا و هدوای این کتاب انگلیسی زبان انگلیسی است درست است خب رسم ها چی رو ایمان اصاب معنی سر چهار مغز معنی سر چرماز معنی سر شکلشو مانند بیاید تحلیل میکنیم در عکس چی رو میبینید سند چه است چهارمغز چه است ولسپدرون. ساحلی که ولسپدرونه که در کوه گویم که ولسپد میرانه دوچرخه رانده ایستاده است اراده و این چی میشود در یک جایگی اینها جسارت جسارت باز چی شاید سختی باشد شاید سختی باشد باز چی سختی ها سختی خب فریانت آخرین شما وقتی ما خیلی کم مونده است چه است کوشش باشد شاید کوشش سختی صلاح الدین شما رو میشنم و جمع است میکنم جسارت جسارت اینجا سختی است اینجا سخت هست چه سخت. سخت است چهارمغز سنگ سخت و این نفری که با کو دوچرخه رانده ایستاده است سختی این حالت سختی است سه خالی با سومن و گویم که سرفراز اشتراکچی رقم 1 و 4 سه خالی رو شما صاحب هستید جواب هر دو شما درست است اینجا سختی هست سخت است آخرین سوال دریابید زودتر آخرین سوال چی حاصل می شود چی رو می‌بینید در عکس موزه زیبای زنانه ایتالیا خوب ایتالیا باز چی وریانت گوید 4 وریانت پیشنهاد کنید و من واقعا میگم و ایتالیا مانند است چون که اصلا خودی مود در همانجا بیشتر می شود و هم تعلیم اگر- هم خطا نمی کنیم بعد همین باشنه یعنی همین مناره های قدیمی بیشتر در ایتالیا با میخوره دارین. همچنین قبول. اگر به خریطه نظر کنیم اگر شکل سرحد ایتالیا مانند موزه می باشد قبول دوستم جان همه شما سه خالی رو صاحب هستید اینجا ایتالیا است بله واقعا هم من. ایتالیا است چرا که من گفتم ولی که من در خاطر گذشته چی؟ وریانت های ما گفتم شما گفتید چرا که واقعا هم در خریطه نیز مثل موزه هست موزه خریطه باید نیز درست است اینجا ایتالیا نشان داشته است اشتراکچیان عزیز از شما تشکر میکنیم و ما میرسیم به قسمت جنبست به قسمت حساب کردن خالها شما آماده هستید بینندگان عزیز خوب کمی دیگر از نزد مانیتورهای خود دور نروید ما خالها رو حساب میکنیم و بعدا با شما خداحافظی خواهیم کرد خوب اشتراکچیان عزیز لحظه حساس شما آماده هستید که خالهای گرفته‌تان رو ما حساب کنیم بله آماده هستید بله به یگان غمگینی و به یگان خفگی و خاله خب من برای شما میگم که کی چند خال رو صاحب شد از اشتراکچی رقم 1 آغاز میکنیم سومن حمید و خالی 20 رقم 20 رو شما صاحب شدید یعنی که 20 خال از شماست اشتراکچی رقم 2 صلاح الدین 16 خال اشتراکچی رقم 3 رستم جان 15 خال و سرفراز شما خالی 17 خال رو صاحب شدید صاحب
جوانان عزیز باز هم تکرار میکنم از اون لحاظ که ما 4 نفر جوان ها هستیم باز هم ما حرمت کردیم بونه را و این نفر سزاوار بله جای یکم شدن. اما یک چیز رو میگم پیش از آنکه که برای شما خداحافظی کنم یک چیز رو میگم که اشتراک شدن ارجمند مهم اشتراک است. من فکر میکنم که در همین رفتی برنامه که با حزل و دوستانه محاکمه کردیم اندیشه هایمان رو گفتیم من فکر میکنم همین غالبیت است و واقعا هم چون ما با مدیران کافدرای شما درخواست کردیم که یک نفری دانشجویان فعال رو پیشنهاد کنید شما رو انتخاب کردن از بین هزارها دانشجویان این خود غالبیت است و باز یک چیز دیگر هست که همیشه سوال ها نیست چیزی نسبی است و من از این گفته نمیتونم که دانشی من از دانشی رستم جان زیاد است یا رستم جان دانشش از من زیاد است زیرا اون چیزی که من میدونم این شاید که نداند و این اون چیزی که میدونه شاید که من ندونم این چیزی نسبی است همون قانون اینشتین که قانون نسبیت است این خود شماری ما هم نسبیت است اما ما مجبور هستیم که یک نفری شما رو به بگیم که نیم نهایی دعوت نماییم و نفران دیگرتون رو دستی خالی گسیل کنیم. از این لحاظ خب تشکر میگم برای اشتراکتان. شوخی میکنم این یک گویم که چیزی ارمغان هست که برای قهوه نوشیدن برای چای نوشیدن من فکر میکنم که این ظرف برای شما خدمت میکند و همچنین میتوانید رسم گرفته به شبکه‌های اجتماعی فیسبوک مونید حتما که خب این از شما وابسته است. خب تحفه سپاری رو از صلاح الدین آغاز میکنیم زیرا که سومن یکم جا گرفت جای یکم رو اشغال کردن. خب صلاح الدین دوستم مبارک باشد به شما. تشکر برای اشتراک. رستم جان برای شما تشکر میگم که در برنامه شرکت ورزیدید و همچنین سرفراز دوستی عزیزم تشکر. سومن با شما توفه نیست؟ غمگین نیستید؟ نه خب بله توفه شما همین است که شما در دوره نیم نهایی دعوت کرده شدید. اگر شما در دوره نیم نهایی برد کنید در دوره نهایی رقابتی فکری میکنید اگر که برد نکردید ما با شما توفه میدیم خاطر نشه. تشکر. البته این شوخی است مهم توفه هم نیست اما این یک چیزی هست که من فکر میکنم شاید پس از 5 یا اینکه 10 سال گذشت که یک برنامه اینتלקتوالی بود که ما شرکت ورزیده بودیم دانشسنج نام داشت این برای خاطرات هست. خب جوانان عزیز به هر یک شما تشکر میگم که در برنامه ما آمدید. خب تشکر. بینندگان عزیز شما برنامه دانشسنج رو شاهد بودید. من فکر میکنم که برای خود چیزی گرفتید و باز هم میگم که اگر شما با برابری ما به سوالهای ما جواب جستید و گفتید که این جوابی درست است من فکر میکنم که ما موفق هستیم و من فکر میکنم که ما به هدفمون رسیدیم زیرا که شما رو نیز به فکر کردن وادار کردیم و این خوب است اگر شما فکر کرده باشید جواب جسته باشید. خب برنامه ما رو می توانید همیشگی تماشا کرده باشید هم از طریق افیر تلویزیون و همچنین از سامانه‌های www.sm1.tv و همچنین www.khgo.tg. انا همین سلکه که حالا روی مانیتورهای شما پیدا شد آن را تماشا کنید شرح خود رو گوید پیشنهادهای خود رو گوید و همچنین دکمه لایک رو پخش کنید فراموش نکنید. تشکر میگم برای شما. خب همیشگی موفق باشید با برنامه ما. خداحافظ.